మతము మతముకు మధ్య ద్వేషము, జాతి జాతికి మధ్య జగడము, దేశ దేశములందు రగడలు, దేనికయ్యా మత ప్రబోధలు. కన్ను విప్పి చూడరోరమ్మా, కన్ను విప్పి చూడరోరమ్మా, ఈ సాయి దేవుని ఎన్నగా ఎందైన కరడన్నా. మున్ను షిరిడి నేడు పత్తి ఉన్నవాడని పేరే కాని, మున్ను షిరిడి నేడు పత్తి ఉన్నవాడని పేరే కాని, తన్ను భావన చేయు భక్తుల కన్నులందే మెలగునన్నా. కన్ను విప్పి చూడరోరమ్మా. There is hatred between religion and religion. There is quarrel between caste and caste. And between country and country, there has been misunderstanding. And all this is based upon ignorance. Open your eyes and look at the Sai Deva. It is said that he was in Shirdi yesterday and today he is in Parthi. But truly speaking, and for the devotee who thinks of him with intense feeling, he is in his eyes wherever he is thought of. విద్యార్థులారా, Dear students, అన్ని మతములు ప్రతిపాదించిన సత్యము ఒక్కటి. the truth declared by all the religions is one and the same. అన్ని మతముల యొక్క అంతిమ ధ్యేయము ఒక్కటే. The goal and the ultimate purpose of all the religions is the same. మూర్ఖుడైన మానవునిగా తీర్చిదిద్ది మాధవత్వంగా మార్చటమే మతం యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. The most important duty of the religion is to transform the foolish man into a real man and then take him on to the state of God. సదాచారమును సంరక్షించడమే మతం యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. The most important duty of religion is to safeguard the proper code and conduct of every human being. మానవుని మానసిక పరివర్తన గావించినటువంటిదే మతం యొక్క కర్తవ్యం. The duty of religion is to bring about transformation of man's mind. కేవలము దేహమునకు మానవ యొక్క జీవితమునకు కాక ఆత్మవిశ్వాసమును అభివృద్ధి గావించినదే మతం యొక్క లక్ష్యము. The purpose and the goal of religion is to establish firmly the feeling of Atma in man and not merely to think of his physical body and his own worldly life. అన్ని మతములకు భద్రమైన పునాది నైతిక భావమే. Morality is the very basis and foundation for all religions. నైతిక తత్వమే క్షీణించిన మతముతో పాటు మానవత్వం కూడాను క్షీణించిపోతుంది. If morality is destroyed, along with religion, man himself comes to destruction and ruin. సత్ప్రవర్తన యొక్క ప్రధానమైన మూలము నీతియే. Morality is the very root and the basis of the good conduct. రాజ్యము కాని Be it a nation, సమాజము కాని లేక వ్యక్తి కాని నీతిపైననే ఆధారపడి ఉంటున్నది. nation, society or individual has to base himself for his good on morality. నీతిని కోల్పోయిన రాజ్యము సమాజము వ్యక్తిత్వము కూడాను శిథిలమైపోతుంది. If morality is given up, be it nation, society or individual, they would be destroyed. సమస్త సిరి సంపదలు భోగ భాగ్యములు కూడాను నైతిక విలువపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నవి. All the prosperity, wealth and peace depend upon the morality and moral value. కనుకనే అట్టి నీతి యొక్క తత్వాన్ని
మానవుడు అనుభవించటం నిమిత్తమే ఈ యొక్క మతములు ప్రారంభమవుతూ వచ్చాయి. Religions have come into existence in order to make man realize and enjoy morality by practicing it. శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి వీటికి తగినటువంటి స్థానములు వీటికి అందించి మూడింటి యొక్క సమన్వయమును కావించేటువంటి యొక్క సదాచారమే మతము. Religion is to give a basis for conducting and providing proper status for physical body, mind and intellect and bring about harmony between them. కేవలము నీతి అనగా నడత యొక్క పరిపూర్ణ స్థితియే నీతి. The ultimate fulfillment of conduct is morality. నీతికి మరొక పేరు కూడాను ధర్మము అని చెప్తూ వచ్చారు. Another name for morality is dharma, righteousness. ధర్మ అనగా ప్రియం అని కూడాను, ఒక విలువ అని కూడాను మరొక అర్థము. Another meaning for righteousness is value and life. ప్రియముతో కూడినటువంటి యొక్క నైతిక భావమును అనుసరించినప్పుడే జగత్తుకు ఒక విలువైనటువంటి ఘనమైనటువంటి యొక్క కీర్తి సంపదలు వాటిల్లుతాయి. The world will get proper name and fame only when it conducts itself on the basis of morality. వస్తువులకు ఒక విలువ ఉన్నది కానీ ధర్మములకు ఇట్టిది అట్టిదని నిర్ణయం చేయటం అసాధ్యము. It is possible to assign value for things, but it is impossible to give proper value for righteousness. ధర్మములకు మరొక పేరే నీతి. Another name for righteousness is morality. నీతికి మరొక పేరే నిస్వార్థ ప్రేమ. Another name for morality is selfless love. కనుకనే ఈ యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని పొందే నిమిత్తమై సమాజం సుక్షేమంగా నిలిచేటువంటి యొక్క లక్ష్యంతో ఈ యొక్క మతమును స్థాపిస్తూ వచ్చారు. Religion has been established in order to maintain morality properly and bring about welfare of the society. దేశకాల పరిస్థితుల ప్రభావమును పురస్కరించుకొని ఆనాటి ప్రభువులు, ఋషులు ఒక విధమైనటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి కొన్ని నిబంధనలను స్థాపించుకుంటూ వచ్చారు. Ancient sages and seers prescribed some rules and conduct in order to bring about ఇవన్నీ కూడా కేవలము మానవతా విలువను పోషించుకునే నిమిత్తము, మానవతా విలువను నిలబెట్టుకునే నిమిత్తము ఏర్పడినటువంటివి. All these rules and regulations are meant for fostering and protecting human values. ఇవి కూడాను కేవలము వేదశాస్త్ర ప్రమాణమును పురస్కరించుకునియే వారు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నిబంధనలను నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. All the regulations and codes are prescribed by the ancient ones on the basis of scriptures such as Veda. ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరి చేత ప్రారంభమైనదని ఎవ్వరు కూడా ఇంతవరకు నిర్ణయించలేకపోయారు. No one has been able to decide when and where this code was prescribed and this came into existence. ఇది మానవతా దివ్యత్వమును పోషించుకునే నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి దివ్య మార్గంగా వాళ్ళు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. They firmly believe that this code is prescribed to foster divinity in man and to develop it to its fullness. క్రమక్రమేణ కాల మార్పు చేత అనేక విధములైనటువంటి యొక్క శాఖలు కూడా దీనికి చేరుతూ వచ్చాయి. On account of change of time and gradually took a number of branches. కానీ ఇవి కేవలం మహర్షుల యొక్క శాసనాల వల్లనే, వారి యొక్క సంకల్పముల చేతనే ఈ యొక్క శాఖోపశాఖలు అభివృద్ధి అవుతూ వచ్చాయి. All these branches were developed with the good wishes and with the will of the Maharshis. ఈ శాఖలకు మహర్షుల పేర్లు కూడా నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. These branches have been given the name of Maharshis. వశిష్ఠ శాఖ, గౌతమ శాఖ, పరాశర శాఖ, విశ్వామిత్ర శాఖ, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో అనేక విధమైనటువంటి శాఖలను వారు నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు సమాజం యొక్క సుక్షేమ నిమిత్తమై. In order to bring about the welfare of the society, various branches have been given the names of the Maharshis like Vasishtha, Gautama, Parashara and Vishwamitra. కనుక భారతీయుల యొక్క మతం యొక్క కాలము కానీ, ఒక నాయకుడు కానీ, నిర్ణయించినటువంటి వ్యక్తి కానీ ఏ విధంగా ఎవరు అని కూడా ఇంతవరకు ఎవరు కూడా గుర్తించలేదు. No one has been able to clearly identify and say that Bharatiya religion was started by such and such person. అన్ని కూడా వేద ప్రమాణాలను పురస్కరించుకొని నిర్ణయించినటువంటివి. All these things have been decided on the basis of the మిగిలినటువంటి మతములు
2000, 2500 సంవత్సరం నుంచి కూడాను కొన్ని మతములు ప్రారంభమవుతూ వచ్చాయి. A few other religions have taken their birth about 2000 or 2500 years back. ఈ మతములకు ఒక ప్రవక్తలు నిర్ణయం అయిపోయింది. There are prophets associated with these religions. కానీ ఈ మత ప్రవక్తలు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఆలోచన చేసి అందరి యొక్క సమభావమును గుర్తించి మానవత్వానికి సమన్వయం గావించుకునేటువంటి మార్గాలను బోధిస్తూ వచ్చారు. The prophets of religion realized the need of the hour and gave proper expression to the feelings of the society. ఏ మతములు కూడాను ఒక మతములకు ఒక మతము విరుద్ధమైనటువంటి భావములు నిర్ణయించలేదు. No religion is meant to oppose or come in clash with another religion. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వ్యక్తుల్లో ఉండినటువంటి భేదభావములను కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క సంకుచితమైనటువంటి యొక్క తత్వములు దీనికి అనేక విధమైనటువంటి భావములు భేదములను అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చారు. The weaknesses and the narrow-mindedness in human beings have been given expression to, and they are explained as the differences between religion and religion. ఒక్కొక్క మతం నందు కూడాను ఒక్కొక్క సంకలనము ప్రదర్శించి తద్వారా ఈ యొక్క సంఘమునందు కొన్ని కీట పురుగుల వలె అభివృద్ధి గావించి తద్వారా మతం యొక్క ద్వేషములు అనేటువంటిది మరణ హోమములుగా తయారవుతూ వచ్చాయి. Hatred has been brought about between religion and religion by people who may compare to pest and have brought about misunderstanding and this kind of నిజముగా మతములకు ఎట్టి భేదము కానీ ఎట్టి విధమైనటువంటి ద్వేషము కానీ ఉండటకు అవకాశం లేదు. Truly speaking, there cannot be any difference, any hatred between one religion and another religion. ప్రాచీన మతమైనటువంటి భారతీయ మతము Ancient Bharatiya religion, ఇది కేవలము వైదిక సాంప్రదాయమును పురస్కరించుకొని it is in the context of the culture of దీనిని Veda. హైందవ సాంప్రదాయం అని కూడాను ప్రబోధిస్తూ This has been explained as the Haindava లోక culture. సమస్త సుఖినో భవంతు అని సర్వుల యొక్క క్షేమను కూడాను లక్ష్యం అందించుకుని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. This has always expounded that let the entire humanity and the world be happy and be prosperous. ఇస్లాం మతం యొక్క ఆశయములు కూడాను ఇవే. The same thing is the aspiration of Islam also. ఇస్లాం అనగా పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ లోపల దీనికి అనేక విధమైన పవిత్రమైన అర్థములు ఉంటున్నవి. There are quite a few sacred meanings available in Persian language for the word Islam. ఇస్లాం అనగా శరణు అని ఒకటి, రెండవది ఒక విధమైన శాంతి అని కూడా రెండు అర్థములు. One of the meanings of Islam is Saranu, surrender. The other is peace. భగవంతులకు శరణాగతుడై తోటి మానవుల చేత శాంతి జీవితంలో గడపమని ఈ యొక్క ఇస్లాం మతం యొక్క అంతరార్థము. The inner meaning of the Islamic religion is that let every man surrender himself to God and make his life peaceful. ఈ ఇస్లాం మతంలో కూడాను మరికొన్ని ఖురాన్ యందు ఒక పవిత్రమైన సూక్తులను కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Islam has taught and included important things in Quran. ఇక్కడ సలాత్ అని ఒక పదం, One word is salat. జకాత్ అని రెండవ పదం. Zakat is another word. సలాత్ అనగా స్థిరమైన భక్తితో భగవంతుని ఆరాధన చేయాలి అని. Salat means to worship God with firm faith and devotion. జకాత్ అనగా తోటి మానవులకు కొన్ని దీనులైనటువంటి మానవులకు దాన ధర్మములు ఆచరించి తద్వారా తోటి మానవులను సంరక్షించుట పూనుకోమని కూడా దీని యొక్క అంతరార్థం. Zakat exhorts the followers of Islam to help the other human beings by providing what they need. అది ఏ భారతీయుల యొక్క స్థితి పురాణములు ఎందుకుడను ఇతిహాస పురాణములు ఎందుకుడను పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనమ్మని అష్టాదశ పురాణముల యొక్క సారమును కూడాను అందిస్తూ వచ్చాడు వ్యాసుడు. Vyasa has expounded the same thing as the essence of 18 scriptures, and that is doing good for others and not harming anyone. This హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. help ever and hurt never is the ఈ essence of విధమైనటువంటి యొక్క సూక్తులను ప్రాణ సమానమైనటువంటి యొక్క నాణములుగా భావించుకుంటూ ఆనాటి సర్వ మతముల వారు కూడాను సమన్వయం చేత జీవిస్తూ వచ్చారు. With such holy and sacred feelings,
the ancient ones lived a life based upon cooperation and understanding. సత్యము, శాంతి, ప్రేమ, సహన, సానుభూతులు ఈ పంచప్రాణములుగా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు మతములకు. Truth, peace, love, patience and forbearance have been described as five మతముల యొక్క religion. విషయములను సంప్రదించే సమయంలో కూడా వాదోపవాదములకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని. While discussing or speaking about religion, we should not give room for argumentation. దీన్ని శాంతంతో పరిష్కరించుకోవాలని కూడాను ఖురాన్ యందు ప్రబోధించింది. The differences should be solved peacefully. That is how Quran has declared. ఇదే విధంగానే అన్ని మతముల యొక్క ప్రమాణములు కూడాను ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గమ్యములు కూడాను సత్యము, ధర్మమే. Truth and right conduct are that the end and the object of all the religion. అయితే ఒక్కొక్క మతం వారు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి దీన్ని లక్ష్యంలో ఉంచుకొని దాని అంతరాత్మను గుర్తించుకొనలేక అనేక విధములుగా కూడాను వారు కొంత ఒకరికొకరికి అభిప్రాయ భేదములు పెంచుకుంటూ వచ్చారు. People who have not understood the subtle and the significant meaning of this religion have brought about ఇది ఎక్కడ ఉన్నదనగా ఒక రూపాయికి 192 దమ్మిడీలు అని ఒకడు అంటాడు. To illustrate this, one person says that a rupee can have 192 what are called dammidis. కాదు ఇది రూపాయికి 16 అణాలు అని ఇంకొకటి వాదిస్తూ వచ్చాడు. Another person says, no, that is not correct. 1 rupee consists of 16 annas. ఇంకొకటి చెప్పాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది సరైనటువంటిది కాదు, రూపాయికి 4 పావలాలు ఇది కరెక్ట్ అంటాడు. Another person says, it is not correct. 1 rupee consists of 4 quarters, pavalas. ఇంకొకటి చెప్పాడు ఇది ఇంత దూరంగా మీరు ప్రయాణం చేయనక్కర్లేదు, ఇది చాలా తబ్బిబ్బుతో సందిగ్ధావస్థతో కూడినటువంటిది, రూపాయికి 2 అర్ధ రూపాయలు ఇది కరెక్ట్ అన్నాడు. Another person says, no, there is no need for going thus far. 1 rupee consists of 2 half rupees. 2 అర్ధ రూపాయలు కానీ 4 పావలాలు కానీ 16 అణాలు కానీ 192 దమ్మిడీలు కానీ అన్ని కలిసి ఒక్కటే. 2 half rupees, 4 quarters, 16 annas and 192 pies. All these will make 1 rupee alone. There is no misunderstanding. Truly speaking, ఈ సమత్వాన్ని వాళ్ళు గుర్తించుకోలేక వారి వారి సంకుచితమైన భావముల చేత దీన్ని భిన్న భిన్నంగా కూడాను కొంతవరకు విచారిస్తూ విమర్శిస్తూ వచ్చారు. people who have not understood the equality between all these things have started bringing about misunderstanding in their own narrow-mindedness and in their own anxiety to be narrow-minded. అన్నింటికి ఆధారమైనటువంటి యొక్క పునాది ఇదే నీతి. That morality is the very basis for all. నైతిక విలువ లేకపోతే కేవలం మానవత్వమే నిలవదు. Humanity cannot survive without moral values. ఆనాడు జనాభా చాలా తక్కువగా ఉండటం చేత అక్కడికక్కడ వారే కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి యొక్క నిబంధనలు నియమించుకొని జీవితాన్ని ప్రశాంతమైన జీవితంగా అనుభవిస్తూ వచ్చారు. In those days, population was less. The rules and regulations were strict. They lived a very happy life observing those rules and regulations. కాలము పెరుగు కొలది, కాలము మారు కొలది, జనాభా పెరుగు కొలది వీరి వీరి భావములు కూడా వ్యాప్తి గావించుకుంటూ వచ్చాయి. As time passed by, the population increased and there were changes in the population thinking. ఆనాడు యావత్ ప్రపంచమునంతా కూడా చేరి 5 కోట్ల జనాభా. In those days, the entire population of the world was only 5 crores. ఈనాడు ప్రపంచమంతా చేరి 550 కోట్లు. Today, the total population of the world is 550 crores. ఇది కాల మార్పు చేత అనేక విధములైన యొక్క నీతి నిజాయితీల యొక్క భావములు కూడా కొంతవరకు ఆచబడుతూ వచ్చాయి. With the change in the time and gradually, the morality and moral values got diluted. దీనికి చిన్న ఉదాహరణ, One small example. మీకందరికీ తెలుసు, భారతదేశంలో స్వాతంత్రం సంపాదించాలని గాంధీ ఇంకా కొంతమంది వ్యక్తులందరూ చేరి ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ అనేటువంటి ఒక పేరు చేత ఈ యొక్క విదేశీయులను ధిక్కరిస్తూ వచ్చారు. In order to bring about freedom for Bharat, a party called Congress was established by some leaders including Gandhi. ఇది కేవలం 50-55 సంవత్సరం వరకు ముందు ఉండవచ్చు. This might be about 50 to 55 years. ఈ లోపలనే ఈ కాంగ్రెస్ యొక్క పేర్లు ఎన్ని మారిపోయినాయి.
Within this particular period of 55 years, how many changes have taken place in the name of వ్యక్తి యొక్క Congress? ప్రభావాలను పురస్కరించుకొని దీని పేర్లు కూడా మార్పు చెందుతూ వచ్చాయి. The name has undergone so many changes depending upon the people. అదే విధంగానే కొన్ని వేల సంవత్సరములకు పూర్వం ప్రారంభమైనటువంటి ఈ మతములు ఇంత మాత్రం మార్పు చెందినాయంటే ఇది గొప్పతనం కాదు. ఇది భారతీయుల యొక్క సదాచార సంప్రదాయములకు అనుసరించినటువంటి యొక్క సనాతన ధర్మం కనుకనే దీనికి ఎట్టి మార్పులు లేకుండా ఎట్టి కూర్పులు లేకుండా అనాది కాలం నుంచి కూడాను ప్రదీప్తంగా వికసిస్తూ వస్తుండాలి. Although religions have undergone change over a number of years, over a period of time, the Bharatiya religion and culture has not been affected by anything, and ఇది కేవలం ఈ సనాతన ధర్మం అనేటువంటిది కేవలం భారతీయులకు మాత్రమే కాదు, యావత్ మానవ జాతికి సంబంధించినటువంటిది. this Sanatana Dharma is not merely applicable to Bharatiya. This is applicable to కానీ సనాతన ధర్మం అనేటువంటి పేరును విన్నంత మాత్రమే ఇది భారతీయుల యొక్క ధర్మం అని భ్రమిస్తున్నారు విదేశీయులు. The foreigners are getting deluded the moment that they hear Sanatana Dharma as if మానవత్వములకు సంబంధించినటువంటి ఈ ధర్మమును కేవలం ఒక వ్యక్తిత్వాలకు, ఒక దేశములకు, ఒక కాలములకు, ఒక రూపములకు సంబంధించినటువంటివి కాదు. all these dharmas which go under the name of Sanatana Dharma are applicable to the entire ఇది humanity. విశాలమైనటువంటి అనంతమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఈ ధర్మములను ఈనాడు అనేక రకములుగా అనేక మంది ఏదో ఒక అల్ప భాగంతో అనుభవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. This Sanatana Dharma, which is so sacred and so infinite, is wrongly interpreted by different people. ఈ నీతి అనేటువంటి చిన్న పదమును అనేక విధములుగా వ్యాఖ్యానించే నిమిత్తమై ఇలియట్ అనేటువంటి అతను వే ఆఫ్ లైఫ్ అన్నాడు. This word niti, which is such a small word, it has been described as a way of life. జీవితంలో ఒక విధమైనటువంటి ప్రధాన మార్గం అనుకున్నాడు. He thinks that this is a very important path in human life. నీతి లేకపోతే జాతియే లేదని కూడా అతని యొక్క విశ్వాసం. His firm belief is that the religion will not exist without morality. ఇట్టి సమస్త సారములతో, సమస్త భావములతో, సమస్త శక్తులతో కూడినటువంటిది సనాతన ధర్మం. Sanatana Dharma is such which is full of such infinite power and great grand ideas. ఇట్టి ధర్మమును ఈనాడు అనేక మంది సంకుచితమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి ఒక వ్యక్తిత్వములకు మాత్రమే గుర్తింపడానికి తగినటువంటి ఆచారములు యందు దీన్ని అనుభవిస్తున్నారు. Unfortunately, today people who are narrow-minded are giving a wrong interpretation to such a sacred dharma as Sanatana Dharma and are enjoying in a very narrow way. ఇది కేవలము ఆకారములకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. This does not belong or relate to కేవలం ఆచారములకు సంబంధించినటువంటిది మాత్రమే కాదు. It does not even belong to any particular conduct. ఆత్మతత్వములకు సంబంధించినటువంటిది. This is essentially related to ఆత్మవిశ్వాసమును అభివృద్ధి గావించుకునే నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది ఈ ధర్మము. This dharma has come into existence in order to develop firm faith in Atma. అన్ని దేశీయులకు, అంత ప్రాణులకు ఆత్మ ఒక్కటే. For all the people of various countries and all living beings, Atma is one. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Here is a small example to మన illustrate. దేశము అనేటువంటిది పంచకోశములతో కూడినటువంటిది. Our body consists of 5 sheaths. మొదటి కోశము అన్నమయ కోశము, The first one is food sheath. రెండవది ప్రాణమయము, The second one is life sheath. మూడవది మనోమయము, The third one is mental. నాలుగవది విజ్ఞానమయము, The fourth one is the విజ్ఞానం, Vijnana. ఐదవది ఆనందమయము. The fifth one is bliss sheath. ఈ 5 కోశములు అన్ని దేశీయులకు, అన్ని ప్రాణులకు ఉంటున్నాయి. These sheaths are common for all people, for ఈ all కోశములు countries. కేవలం భారతీయులకు మాత్రమే ఉంటుండాలి, ఇతర దేశీయులకు లేదని ఎవరు కూడా వాదించడానికి వీలు లేదు. No one can argue that these sheaths are applicable only to Bharatiyas and others do not have these ఈ 5 sheaths. అన్నమయ కోశం అనగా ఏమిటి? What do you mean by the food sheath? అన్నము చేతనే ఏర్పడినటువంటిది ఈ యొక్క దేహం. This physical body is made up of food. అన్నముతోనే జీవించేటువంటిది ఈ దేహము. This body survives only on the basis. అన్నము చేతనే క్షీణించేటువంటిది ఈ దేహము. This body ultimately is destroyed by food alone. సద్వికారములు కూడాను అన్నం చేతనే సంప్రాప్తమవుతున్నాయి. All the 6 types of change occur to this body by food. కనుకనే ఈ యొక్క దేహమునకు మాత్రమే అన్నమయ కోశము అన్నారు.
Therefore, this physical body has been described as food seed, తర్వాత ప్రాణమయ కోశము. life seed. ఇది 5 కర్మేంద్రియములు, That means 5 వాయువులు, ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన. ఈ 5 వాయువులు ఈ రెండింటి యొక్క చేరిక చెత్తనే ప్రాణకోశంగా రూపొందుతూ వచ్చింది. this pranamaya kosha life seed consists of 5 sense organs and 5 life breaths. ఇంకా మనోమయ కోశం. ఈ మనోమయ కోశం అనగా ఏమిటి? 5 కర్మేంద్రియముల చేతను, 5 external sense organs, 5 జ్ఞానేంద్రియముల చేతను 5 inner sense organs, కూడినటువంటి సంకల్ప వికల్పంతో కూడినటువంటి మనస్సు యొక్క తత్వమే. and the mind which is based upon these 10, that is the mental seed. ఇంకా విజ్ఞానమయ కోశం అనగా The Vijnanamaya kosha, శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధముతో కూడినటువంటి బుద్ధియే విజ్ఞానమయ కోశం. that is associated with sound, touch, hearing, speech, and these 5 and smell. These are the 5 which are associated with the intellect. That is called Vijnanamaya kosha. ఇంకా ఆనందమయ కోశం అనగా The bliss seed, ప్రియము, మోదము, ప్రమోదము అని that 3 రకములు. consists of Priyam, Modam and Pramodam. మనకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కానీ, లేక ఇష్టమైనటువంటి ఒక వస్తువును కానీ, ఇష్టమైన ఒక విషయాన్ని కానీ మనము విన్నప్పుడు మనకు కలిగేటువంటి సంతోషమే ఇది ప్రియం. Priyam refers to the type of that joy that you get when you think of a man who you like, object you like, or the matter you like. అట్టి ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు లేక విషయమును, వ్యక్తిను మనం పొందినప్పుడు కలిగేటువంటి ఒక సంతోషమే మోదం. Modam refers to the joy that you derive when you get the man, the object, or the matter which you like. అట్టి వ్యక్తితో, అట్టి విషయంతో, అట్టి వస్తువుతో అనుభవించే సమయంలో కలిగేటువంటి ఆనందమే ఇది నిజానందం, ఇది ప్రమోదం. The type of joy that you derive when you enjoy the matter, the object, or the man, that is called pramodam. నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఫలముల గురించి ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు నీకు కొంత ఆనందం కలుగుతుంది. When someone describes about a fruit which you like, లేక ఇష్టమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి వర్ణించినప్పుడు నీకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. similarly, when someone describes a person whom you like, దీనికి కారణము ఆ వ్యక్తి పైన, ఆ వస్తువు పైన ఉండినటువంటి నీ ప్రీతియే కారణం. the reason for such joy is the attachment and the liking that you have for the person. కనుక దీనిని మనం ప్రియము అన్నాము. This is described as Priyam. ఈ వస్తువును నీ బజార్లో వెళ్లే సమయంలో నీవు దాన్ని దర్శించుకుంటే అక్కడ మరింత ఆనందం కలుగుతుంది. While going in the street, if you can see the object which you like, then you get little more joy. కానీ చూచిన వస్తువును నీవు అందుకొని అనుభవించినావంటే మరింత ఆనందం కలుగుతుంది. If you can get the object and if you can possess it, you get a little more joy. అనగా భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తులను, దివ్య విభూతులను, దివ్య ప్రేమను గురించి శాస్త్రములు, ఉపనిషత్తులు, ఇతిహాసములు, పురాణములు వర్ణించే సమయంలో కలిగేటువంటి సంతోషమునికి ప్రియము అన్నారు. That means Priyam is the joy which you derive when you hear the divine power, the divine prosperity, the divine love as described in scripture. అట్టి విన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని నీవు కొంతవరకు ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు కలిగేటువంటి ఆనందము అదే మోదము అన్నారు. Modam refers to the joy which you derive when you practice such divine powers and leelas which you have heard in scripture. కానీ అట్టి దివ్యత్వంతో నీవు ఏకమై అనుభవించే సమయంలో కలిగేటువంటి ఆనందమే అదే నిత్యానందము, అదే ప్రమోదము. Pramodam refers to that supreme joy which you can get when you get merged into that kind of divine కనుక consciousness. భగవంతుని గురించి వినటము, విన్నటువంటి విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టటము, ఆచరించినటువంటి దాన్ని అనుభూతిలో తెప్పించుకోవటము ఇదే ప్రియము, మోదము, ప్రమోదము అని. Hearing about God is Priyam and practicing what you have heard is Modam and getting merged into that particular thing is Pramodam. కనుక నీ ఆనందం అనేటువంటిది 5వ కోశం. Therefore bliss seed is the 5th seed. దీనికి కోశములు అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది? How did this word kosha, seed, అనగా ఒకదానిలో ఒకటి చేరి ఉండటం చేతనే దీనికి కోశములు అని పేరు వచ్చింది. as one is a part of the other, this కత్తిని ఒక వరలో పెట్టినాము, అప్పుడు వరకు కోశము అని ఒక పేరు.
When you put sword in a sheath, you call that sheath because you have been able to put the sword inside it. బియ్యములకు పొట్టు కవరే అంటే చేరి ఉంటుండాలి, మూసిపెట్టి ఉంటుండాలి. Rice is covered by chaff, హస్క్. కనుక ఈ హస్కే ఒక కోశం. this husk may be described as sheath. ఒక చింత విత్తనములకు చింతపండు ఒక కవర్ అయి ఉంటుండాలి. The tamarind seed is covered by the tamarind itself. ఆ చింతపండును తీసివేసినప్పుడే చింతగుల్ల మనకు కనిపిస్తుంది. When you remove that skin, you will be able to get the seed. కాబట్టి చింతగుల్లకు చింతపండే ఒక విధమైన కోశం. For this tamarind seed, the tamarind cover is the seed. అదే రీతిగానే బిడ్డ తల్లి గర్భం లోపల ఉంటుండాలి. అందుకోసమే గర్భకోశము అని కూడా దానికి ఒక పేరు. That is why the mother's womb has been described as Garbhakosham because the child అనగా ఒక వస్తువును మరొక వస్తువును ఆవరించి దాని యొక్క రూపనామములు తెలియకుండా చేసినటువంటిదే దానికి కోశములు అని పేరు. Kosham refers to one object. When it covers and hides the form which is covered, that is called kosham. కనుకనే అన్నమయములో ప్రాణమయము ఒక కోశంగా ఉంటుండాలి. That is how this pranamaya or life seed, ప్రాణమయమైనటువంటి దానిని అన్నమయ కోశం అనేటువంటిది కప్పిపుచ్చింది. this food seed is covering the life seed. ఈ ప్రాణమయ కోశము లోపల మనోమయం చేరి ఉంటుండాలి. This mental seed is a part of మనోమయ కోశమును ప్రాణమయ కోశము కప్పిపెట్టింది. the life seed covers the mental seed. తర్వాత విజ్ఞానమయము ఈ మనోమయ కోశంలో చేరి ఉంటుండాలి. This Vijnanamaya kosha is a part of or inside the mental seed. కనుక విజ్ఞానమయమును ఈ మనోమయం అనేటువంటిది కప్పిపుచ్చింది. Mental seed covers this Vijnanamaya kosha. ఈ విజ్ఞానమయ కోశంలో ఆనందమయమైనటువంటిది దీనిలో మరుగుపడినటువంటిది. This wisdom seed is ఈ covering ఆనందమును విజ్ఞానమయమైనటువంటిది కప్పిపుచ్చింది. this Vijnanamaya kosha is covering ఈ ఆనందమయ కోశములోనే ఆత్మ ఉంటుండాలి. inside this bliss seed is Atma. కనుకనే ఇన్ని కోశములలో కూడినటువంటి ఆత్మ కనుక ఈ కోశముల ప్రతి మానవునికి ప్రతి దేశం వారికి కూడా ఉండటం చేత అందరికీ ఇది సమన్వయమైనటువంటిది. ఇందులో భేదములకు ఎట్టే అవకాశము లేదు. As Atma exists inside the bliss seed for every human being to whichever country he belongs, there is కనుక ఆత్మాన్వేషణ అనేటువంటిది సర్వ ప్రాణులకును సమన్వయమైనటువంటిది. enquiry of Atma is just common for every human being. సమానాధికారం కలిగినటువంటిది. Every human being has equal rights. అయితే అతి అభిష్టం మాత్రం రావాలి. But everyone should have that aspiration. దీనిని పొందాలి, దీనిని చెందాలి, దీనిని అనుభవించాలి అనేటువంటి అభిలాష ప్రతి మానవుల్లోనూ పుట్టదు. Everyone should develop that kind of wish to reach and to enjoy that particular principle of Atma. ఈ యొక్క 5 కోశములకును 5 భూతములు ఉంటున్నాయి. For all these 5 seeds, there are 5 elements. ఆకాశము మొదటి భూతము. The first one is the ether. రెండవది గాలి. The second one is the wind. మూడవది అగ్ని. The third one is fire. నాలుగవది జలము. The fourth one is water. ఐదవదే ప్రకృతి. The fifth one is earth. ఈ పంచభూతముల నుంచి కూడాను మానవత్వములకు ఏ యొక్క అంగములు ఈ పంచభూతముల నుండి ఒక్కొక్క భూతం నుండి ఉద్భవిస్తున్నాయి అనేటువంటి దాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to recognize what particular part of human body is made up of by కనుక ఈ 5 elements. పంచభూతములు కూడాను మానవుని యొక్క ఆకారంగా ఉంటుండాలి. All these 5 elements have taken the form of human being. ఎట్లనగా How? ఆకాశము నుండి రాగము, ద్వేషము, భయము, లజ్జ ఇలాంటివంతా పుడుతున్నాయి. From the element of akasha or ether, liking, hatred, రాగము, ద్వేషము desire, hatred, and such other feelings have come from the ether. కనుక మానవుని ఎందుకున్నటువంటి యొక్క ఈ రాగము, ఈ ద్వేషము, ఈ భయము, ఈ లజ్జ ఇవన్నీ కూడా ఆకాశం యొక్క అంశములే. This fear and that kind of modesty and this kind of liking, disliking, hatred, these have come from this గాలి నుంచి వచ్చినటువంటి ఏమిటి మన దేహంలో? What are the things which this physical body is made up of? నడక, Walking,
ఇక్కడ కొంతవరకు కదలిక, movement, కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క వణుకుడు, చలి, that type of shivering, ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు, inhaling and exhaling, ఇవన్నీ కూడాను కేవలము వాయువు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటివి. all these have come from wind. ఇంకా అగ్ని నుంచి వచ్చినటువంటివి ఏమిటి? What are the things which are emanated from fire? ఆకలి, దప్పి, నిద్ర, భయము, Hunger, thirst, sleep and fear. ఇవన్నీ కూడాను కేవలము ఒక విధమైన అగ్ని నుంచి ప్రారంభమైనటువంటివి. All these have come from fire. ఇంకా వాటర్, Then జలం నుంచి వచ్చినటువంటివి ఏమిటి? what are the things that have come from water? కపము, మూత్రము, Phlegm, రక్తము, ఇవన్నీ కూడాను జలం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటివి. phlegm, blood and urine etc. have come from water. ఇక ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటివి ఏమిటి? What are the things which have come from earth? మన చర్మము, మన కండరములు, మన నరములు, మన యొక్క ఎముకలు, మన యొక్క గోళ్ళు, మన యొక్క వెంట్రుకలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటివి. The skin, bones, muscles, hair, nails, all these have come from hair. They have come from the earth. కనుకనే ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఈ ఆకాశ, వాయు, అగ్ని, జల, పృథ్వీ యొక్క అంశములు అందరి యందు సమత్వంగానే ఉంటున్నాయి. You can find in equal measure in every human being's physical body, things which have drawn from ether, ఇట్టి wind, సమర్థమైనటువంటి యొక్క దైవ సృష్టిని ఎవరు ఇది నాది, నీది ఎక్కువ, నాదెక్కువ అని కేవలం వాదించుకోవడానికి అధికారం ఉంటుండాలి. who has any right to say that this belongs to me and this belongs to ఈ someone? విధంగా వాదించుకునేటువంటి వారు కేవలం తెలివి తక్కువ వారనే చెప్పచ్చు. People who argue that it is theirs, they do not. సత్యాన్ని గుర్తించలేనటువంటి యొక్క వ్యక్తులని కూడా చెప్పవచ్చు. People who have not recognized truth alone can argue like that. అంతర్భావాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే ఈ సత్యాన్ని వారు తప్పగా గుర్తించగలరు. If only people understand the inner meaning, they can realize this. కనుక దేశకాల పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావంలోకి మనకి ఏమాత్రం కూడా మనం కట్టుబడరాదు. We should not be bound by the circumstances and the time. ఇది కేవలం సంకుష్టమైనటువంటి యొక్క జీవితము. Such would be a narrow approach. విశాలమైన జీవితాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should develop broad-mindedness and broad. దివ్యమైన, భవ్యమైన, నవ్యమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి. We should follow the path of divinity, sacredness. కనుక మత భేదములు ఎక్కడ కూడాను లేదు. There is no basic difference between religion and మత religion. భేదములు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. There are differences only in mind and thinking. మతములన్నీ చేరి మంచినే బోధించి All the religions have taught only good things. తెలిసి మెలుగవలను తెలివి తోడ. We should realize this and conduct ourselves with మతులు మంచిదైనా మతమేది చెడ్డది. If our thinking is all right, which religion is bad? కనుక నీ యొక్క మతులు చెడ్డవిగా ఉంటున్నాయి కానీ మతుల్లో ఏమాత్రం కూడా మతముల్లో చెడ్డవి లేవు. Your thinking is wicked. There is nothing bad in any religion at all. కనుక అన్ని మతములు కూడాను ఒక సత్యాన్ని అన్వయిస్తూ వచ్చాయి. All the religions have inquired into only truth. అన్ని మతములు ప్రతిపాదించినటువంటి సత్యం కూడాను ఒక్కటే. The truth expounded by all religions is the same. అన్ని మతముల యొక్క గమ్యము ఒక్కటే. The goal of all the religions is the same. అన్ని గ్రంథముల సారము ఒక్కటే. The essence of all the scriptures is the same. అన్ని యొక్క ఇది చేరికను ఒక్కటే. Ultimately, all of them merge and ఇలాంటి యొక్క మతముల యందు ఈనాడు అనేక విధములైనటువంటి భేదభావములు అభివృద్ధి అవుతూ వస్తున్నాయి. In such sacred religions, people are bringing about misunderstanding. కనుక ఇది సరి అయినటువంటిది కాదు. This is not proper. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీలను ఆధారం చేసుకొని దానిని పోషించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Every human being should develop his life on the basis of morality and character. కనుక ప్రతి మానవునికి కూడాను నీతి ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతి. For every human being, morality is one which can illuminate his ఈ personality. జ్యోతియే లేకపోతే మనం అంధకారంలోనే మునిగిపోతారు. If there is no illumination of this flame, then we'll be అదే full of అసతోమ darkness. సద్గమయ, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మ అమృతంగమయ. That is the prayer sung in Asatoma Sadgamaya. ఫస్ట్ స్పీకర్ పిల్లవాడు చెప్పాడు. The first speaker, వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస సరస్తాత్ అని మహర్షులు తాము భగవద్ అన్వేషణ జరిపి
మేము భగవంతుని గుర్తించాము, మేము చూడగలిగాము, మేము తెలుసుకున్నాము అని లోకానికంతా చాటుతూ వచ్చారు. Sages have declared to the whole world that they have been able to see that effulgent one. They have experienced it. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం, ఆ పవిత్రమైన తేజోవంతమైనటువంటి యొక్క ఆ పురుషుని మేము చూడగలిగాము. We have been able to see that sacred and effulgent one. ఆ యొక్క జ్యోతిర్మయమైనటువంటి యొక్క పురుషుని మేము దర్శించగలిగాము. That radiant one we have been able to get ఎక్కడ a vision. దర్శించాము? Where did we get a బయట vision? ప్రపంచమునుందా? Is it in the external కాదు world? కాదు. No. తమ తమ యొక్క హృదయమునంది. In one's own heart. ఎక్కడ? Where exactly? తమసపరస్తాత్, ఆ తమస్సుకు ఆవరణ ఉండినటువంటి యొక్క పరమ పురుషుని మేము దర్శించాము. We have seen that sacred one who exists beyond darkness. తమస్సు అనగా అజ్ఞానము. Tamas refers to ignorance. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize one truth. ప్రతి మానవుడు కూడా ఏదో ఒక సమయాల్లో దుఃఖిస్తుంటాడు. Every human being suffers some sorrow at some time or the other. ఈ దుఃఖములకు కారణం ఏమిటి అని విచారిస్తే, If one inquires into what is the reason for that sorrow, ఈ జన్మనే దుఃఖానికి కారణం. this birth itself is the cause. జన్మనే లేకపోతే దుఃఖమే లేదు. Without birth there is no sorrow at all. అయితే ఈ జన్మానికి కారణం ఏమిటి? What is the cause for birth then? కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకి, కర్మల వల్లనే ఈ జన్మం మనకు ప్రాప్తించు. Birth comes on account of action, deed. ఈ కర్మకు కారణం ఏమిటి? What is the reason for this action? రాగద్వేషములే ఈ కర్మకు మూల కారణము. It is liking and disliking. These are మన ఇష్టములే లేకపోతే కర్మను మనం ఆచరించము. If we don't like a particular thing, we don't act. అది రాగము. That is ragam, liking. కనుక రాగద్వేషములు రెండూ చేరి కర్మను సృష్టిస్తూ వచ్చాయి. It is these likes and dislikes which are ఈ responsible. రాగద్వేషములకు ఆధారం ఏమిటి? What is the basis for these likes and dislikes? అదే అహంకారము. And that is ego. నాకంటే ఒక అందమైన వాడు ఒకడున్నాడు, నాకంటే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నవాడు ఒకడున్నాడు, నాకంటే మంచి బలవంతుడైన వాడు ఒకడున్నాడు, నాకంటే మంచి దృఢశాలి మరొకడున్నాడు. ఈ విధమైనటువంటి అహంకారము ఉండటం చేతనే కొంతవరకు ఈ విధమైనటువంటి రాగద్వేషములు ప్రారంభమవుతున్నాయి. It is on account of thought that there is someone who is more beautiful, who has got more marks, who is wealthier, who is more strong. Based upon ego, this kind of likes and dislikes. ఈ అహంకారములకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the basic cause for this ego? అవివేకమే. This is foolishness. ఈ అవివేకములకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the basis for this foolishness? అదే అజ్ఞానం. And that is ignorance. కనుక ఈ అజ్ఞానములకు ఆ దుఃఖములకు చక్కని చేరిక ఉంటుండాలి. అజ్ఞానం వల్లే దుఃఖం ప్రాప్తిస్తుండాలి. That is how one gets sorrow on account of one's own ignorance. అజ్ఞానం పోవాలనుకుంటే అవివేకం నిర్మూలం కావాలి. If you want to remove your ignorance, you have to remove your foolishness. అవివేకం నిర్మూలం కావాలంటే అహంకారం పోవాలి. To remove your foolishness, remove your ego. ఈ అహంకారం పోవాలంటే రాగద్వేషములు అణగాలి. To remove your ego, overcome likes and ఈ dislikes. రాగద్వేషములు అణగాలంటే కర్మకు నశించాలి. If you want to remove likes and dislikes, ఈ కర్మను నశించాలంటే జీవితం ఉండకుండా ఉండాలి. if you want to be free from action, జీవితమే లేకపోతే దుఃఖమే ఉండదు. if there is no birth and life, there is కనుక ఈ no జన్మ సార్థక నిమిత్తమై సాధనలు చేస్తూ వచ్చారు. ఇంకా నాకు ఈ జన్మ నాకు అక్కర్లేదు అని. in order to free from oneself from the cycle of birth జన్మ and ఎందుకు death. మీరు ఉల్లంఘిస్తున్నారు? జన్మ ఎందుకు రాహిత్యం కావాలని కోరుతున్నారంటే ఇది ఈ కారణమే. Why are you aspiring not to have birth? The reason is this. పునరపి జననం, పునరపి మరణం, ఈ రెండు కూడా దుఃఖములకు హేతువైపోతున్నాయి. With birth and death, and the repetition is responsible for the sorrow. కనుక ఈ జనన మరణములే లేకపోతే దుఃఖములనేటువంటి దానికి ఏమాత్రం మన గురి కాదు. Spiritual sadhana are to free oneself from కేవలం ఒక that kind of birth. సాక్షాత్కారం కోసమని కానీ, It is not for the purpose of getting a vision. ఇంకేటువంటి యొక్క మనకు అనుభూతికి అతీతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించడం కానీ, It is not even to enjoy transcendental bliss. కాదు కాదు. Not at all. మనమే చక్కెరగా తయారైపోవటం. We should ourselves transform into sugar. కనుక షుగర్ ను తినేటువంటి వారిగా ఉన్నాం ఇప్పుడు. We are now the enjoyers of sugar. కనుక మనమే షుగర్ గా మారిపోయిందంటే ఇంక షుగర్ పైన ఆశలే మనకుండదు. If we ourselves become sugar, we do not aspire for sugar anymore. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి, తాను బ్రహ్మగా మారిపోవటమే. Transforming oneself into Brahma. అట్టి మార్పులు కలిగించేటువంటిదే మతము. Religion brings about such kind of. ఈ మూర్ఖుడుగా ఉండినటువంటి యొక్క వీనిని A foolish human being మానవునిగా మార్చి is transformed into man, మానవుని నుండి కూడా మాధవత్వానికి తీసుకుని పోయేటువంటిది మతము. and transforming that man into Madhava,
that is religion. ఇంత పవిత్రమైనటువంటి ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి యొక్క మతమును ఈనాడు మనము అతి చిల్లర విషయాల్లో మనం ఉపయోగపెడుతున్నాం. Religion, which is so sacred, so divine, is misinterpreted and కనుకనే taken in రిలిజన్ wrong way. రిలిజన్ రిలిజన్ రియలైజ్ ఈజ్ రిలిజన్ అని మనం మన యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవటమే రిలిజన్. When you say religion, it is only realization which is religion. Realizing our own. మనకు మనం రియలైజ్ చేయాలి. మనం ఎవరు, మనం ఎవరు, మనం ఎవరు. ఇదే వేదాంతిక్ ప్రబోధన. The Vedantic teaching is each one should know who he is. వేదాంతం అనగా ఏమిటి? What is the meaning of Vedanta? నేను 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 అనేటువంటి దాని అంతమే వేదాంతము. Ending this particular word, I. ఈ నేను యొక్క అంతమే వేదాంతం. The end of I is Vedanta. వేదమే ద్వైతం. Veda is duality. అయితే ఈ అన్నింటి ఎందుకును అనేక రకమైనటువంటి యొక్క ప్రబోధనలు జరుపుతూ వచ్చింది ఈ లోకంలో. Quite a few teachings have been expounded in this world. మధ్యకాలంలో ఈ మతములను తిరిగి సంరక్షించదలంచి శంకరుల వారు ఆవిర్భవించారు. In the Middle Ages, Shankara took his birth in order to properly interpret religion. ఇది సర్వ మతములు ఎందుకు ఉన్నటువంటి సమన్వయాన్ని ప్రబోధించడానికి పూనుకున్నాడు. He undertook to bring about unity of all the religions. అయితే ఇదే అద్వైత మతము అన్నారు. And that has been described as the religion of Advaita, non-dualism. అద్వైతం అనగా అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వమే. Seeing unity in diversity is non-dualism. ఇలాంటి ఏకత్వమును ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు మాత్రమే కానీ Shankara has expounded this kind of ఆ unity. అద్వైతము శాశ్వతంగా ఈ జగత్తునందు నిలిచకుండా పోవడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason as to why this kind of Advaita, it did not last for long? బోధించడం అద్వైతము, ఆచరించడం ద్వైతం కావటం వల్లే ఈ యొక్క అద్వైత మతములకు అంత పటుత్వం లేకపోయింది. Teaching non-dualism and practicing duality and dualism is responsible. అంతా ఒక్కటే అనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అని ఈ జగత్తును ఎందుకు తిరిగి మిథ్య అని అన్నారు? If you say everything is Brahma, why do you say Brahma is truth and this world is a mithya? తరువాత సర్వం విష్ణుమయం జగత్తు అని మరొకటి పుట్టించడానికి కారణం ఏమిటి? Where is the need for describing Sarvam Vishnuayam Jagat? ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ద్వైత మార్గమునందు అద్వైతాన్ని బోధించడం చేతనే అద్వైతానికి తగినటువంటి బలము లేకపోతూ వచ్చింది. This Advaita did not get strengthened because Advaita was taught in Dvaita language. ఒకడు మాస్టర్ అని ఇంకోడు సర్వెంట్ అని ఈ విధమైనటువంటి భేదభావం ఉండకూడదు. There should not be any difference based upon one is master. జగత్తంతకును లేత వయస్సు నుంచినే సంచరించి అందరితో వాదించి విజయాన్ని సాధించినటువంటి వాడు శంకరుడు. Shankara was one who right from tender age undertook to argue with a number of people and achieve victory. ఇతరులతో వాదించి విజయాన్ని సాధించాలనుకుంటే అక్కడ ఒక డిజైర్ ఉంటుండాలి కదా. If one has to argue with another one and achieve victory, then there is a ఈ desire. డిజైర్ అనేటువంటిది, ఆశ అనేటువంటిది, కోరిక అనేటువంటిది ఒక ద్వైతములకు సంబంధించినటువంటిది, అద్వైతములు కాదు. Desire is proof positive of dualism. It cannot be ఈ non-dualism. రకమైనటువంటి దీని చేతనే వాదోపవాదములు బయలుదేరి మరొకరు ఇంకో ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చారు, రామానుజుల వారు అని. When this kind of approach was adopted to teach Advaita, Ramanuja came into the scene. ఈ రామానుజులు విశిష్ట అద్వైతము అన్నాడు. Ramanuja called it as Visishta Advaita. ఈ విశిష్ట అద్వైతం అంటే ఏమిటి? What do you mean by Visishta Advaita? ఒక్కొక్క వ్యక్తులు, ఒక్కొక్క విషయములు, ఒక్కొక్క వస్తువులు విడివిడిగా ఉండినప్పటికీ There are different persons, different objects and different matter. ఈ అన్నింటి యందు కూడాను ఒక దివ్యత్వమైనటువంటి అంశం ఉంటుండాది. In spite of all these differences, there is a divine ఈ principle. in all this. దివ్యత్వాన్ని అంశంగా భావిస్తూ వచ్చాడు రామానుజుల వారు. Ramanuja considered that divine aspect in every human being. అంశము అనేది ఒకటి ఉంటున్నప్పుడు దానికి ఇంకోటి ఉంటుంటది కదా విరుద్ధంగా. When you say that there is one aspect, బింబము అనేటువంటిది ఉండినప్పుడే ప్రతిబింబం వస్తుంది. only when there is an object, there is a reflection. సౌండ్ అనేటువంటిది ఉండినప్పుడే రీసౌండ్ అనేటువంటిది వస్తుంది. Only when there is sound, you get resound. రియాలిటీ ఉండినప్పుడే ప్రతిబింబం అనేటువంటిది ఒకటి వస్తుంది. Only when there is reality, there is a reflection. కాబట్టి ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్ అనేటువంటిది ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా అర్థమయ్యేట్టుగా బోధించాడు. He has expounded in such a way that everyone understood that there is reflection, reaction and resound. జీవుడు, దేవుడు ఇది ఉన్నారు. There is an individual Devi and God.
జీవుడు సాధన చేత దేవునిలో ఐక్యం కావచ్చును, చేరవచ్చును అనేటువంటి అతని యొక్క సిద్ధాంతం. His principle and his theory is that by proper sadhana, an individual jiva can become ఇది God. సరైనది కాదు, జీవుడు జీవుడే, దేవుడు దేవుడే అనేటువంటిది అన్ని కొంతవరకు నిర్ణయిస్తూ వచ్చాడు మధ్వాచార్యుడు. Madhvacharya said, no, this is not proper. An individual jiva is separate and he is jiva. ఏనాటికైనా జీవుడు జీవుడే, ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు కానీ జీవుడు దేవుడు కాదు. Any time a jiva, individual jiva can only remain as an individual jiva. He can never దీనికి become చక్కని God. ఆదర్శం ఒక్కటి. There is a good example for this. మనము ఒక పాలను తీసుకుందాం. Let us take milk. ఈ పాలను కాంచి మనం తోడంటు వేసినప్పుడు ఇది పెరుగుగా మారిపోతుంది. When this milk is heated and curdled, then it becomes curd. ఈ పెరుగును కేవలము మదనం చేసినప్పుడు అందులో ఒక వెన్న బయలుదేరుతుంది. When you churn this curd, you get butter. ఈ వెన్నను కాల్చిన తర్వాత ఇది ఒక నెయ్యిగా రూపొందుతుంది. When you heat butter, it becomes ghee. అయితే ఈ యొక్క నెయ్యికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ దీనికి? How did you get this ఈ ghee? నెయ్యికి ఆధారము వెన్న. The basis for ghee is butter. ఈ వెన్నకు ఆధారం పాలే. The basis for butter is అయితే milk. పూర్వము పాలలో ప్రతి ఒక చుక్క ఎందుకుడను ప్రతి అణువునందు కూడాను ఉండినప్పటికీ మనకు కనిపించడం లేదు. Although earlier ghee existed in every drop of the milk, it was not ghee. పాలలోని ప్రతి బింబంనందు ప్రతి ఒక్క అణువునందు కూడాను ఈ యొక్క వెన్న ఉంటుండాలి. Every drop, every atom in this milk consisted of ghee. ఉండినప్పటికీ మనకు గోచరించదు. But it cannot be seen. It is దాన్ని not visible. చేయవలసినటువంటి ఒక దీనితో మనం ఆచరించినప్పుడే అది ఒక వెన్న అనేటువంటిది వేరుగా వస్తుంది. Only when you undertake proper processing, it becomes butter. కనుకనే పాలు అనేటువంటిది అద్వైతము అని, Milk may be compared to ఈ పాల non-dual. నుంచి వచ్చేటువంటి సారమే వెన్న అని, The essence of this milk is butter. ఈ వెన్నను తీసేసేసినప్పుడు మజ్జిగ వేరుగా అయిపోతుందని, When you take this butter out, buttermilk is separated. కాబట్టి పూర్తి వెన్న లోపల మజ్జిగ లేదు, మజ్జిగ లోపల వెన్న లేదు. In the buttermilk, you don't have butter. ఇక్కడ మజ్జిగ వెన్న రెండుగా ఉంటున్నాయి. There are two entities. One is butter. అయితే వెన్న విశిష్టమైనటువంటిది. Butter is something. పాల సారమంతా వెన్నలో ఉంటుండాది. This butter is the very essence of the entire milk. కాబట్టి పాలను మనం యోచించనక్కర్లేదు. Don't think of the milk. వెన్ననే అతి ప్రధానము Butter is the most important అని thing. విశిష్టమైనటువంటి అద్వైతంగా నిరూపిస్తూ వచ్చాడు రామానుజుల వారు. Ramanuja thus explained in a special way and called that Visishtadvaita. తర్వాత ఈ మధ్వాచార్యులు అనేక రకములుగా అతను కృష్ణ భక్తుడు. Madhvacharya is the next one. He was a devotee of Lord Krishna. ఎప్పుడు చూసినా గాని కృష్ణుడు వేరుగాను నేను వేరుగా ఉంటుంది, అతనితో ఆనందాన్ని అనుభవించడమే నా యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం అనుకున్నాడు. He always considered himself as separate from Krishna. నేనే కృష్ణుడైపోతే ఆ ఆనందం యొక్క మాధుర్యం నాకు ఏమాత్రం అర్థం కాదు. If I myself become Krishna, I cannot enjoy the కృష్ణుడు taste of కృష్ణుడుగానే ఉండాలి, నేను తన యొక్క దాసుడుగానే ఉండాలి. Krishna should always remain as Krishna and I should be his నేను servant. అనుభవించేవాడు, తాను అందించేవాడు. I am the one who enjoys and he is the one who gives me the అతను joy. నాయకుడు, నేను ఒక నాటకి. And he is the master and I am the servant. కనుక ఈ విధమైన సంబంధ బాంధవ్యం మాత్రమే అభివృద్ధి కోరుతూ వచ్చాడు మధ్వాచార్యులు. Madhvacharya wanted to enjoy this kind of relationship with Krishna. ఏది చేసినప్పటికీ కృష్ణుని యొక్క సంబంధంతోనే ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాడు. Whatever he undertook to do, he always related it to Krishna. అయితే ఆ కృష్ణుడు సర్వత్రా ఉంటున్నాడు. He always believes that Krishna is all pervasive. ఉండినప్పటికీ తాను నాకు వేరుగానే ఉన్నాడు. But he is always separate from me. అందువల్లే పురంధరదాస్ కూడా చెప్పాడు, That is why Purandaras also sang thus. పుట్టిసిదతాయి తందే ఇష్టనిత్రను నీనే అష్టబంధువు సర్వ ಬಳಗನೀನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿರುವ ಹಸ್ತಾಭರಣ ನೀನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೂರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರುವದನ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬಡವ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಪರದೇಸಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಪರದೇಸಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಪರದೇಸಿ.
పెట్టిಗೆయొಳగిರುವ అష్టాభరణ నీవే. పెట్టెలో పెట్టినటువంటి అష్టాభరణములంతా నీవే. All the 8 types of jewels which are kept in the box. పుట్టించిన తాయి తండ్రి ఇష్ట మిత్రులు నీవే. నన్ను పుట్టించినటువంటి తల్లి తండ్రి నా మిత్రుడు కూడా నీవే. You are my parents who have given birth to me and my friend also. అలాంటి నీవు నాకు ఉండినంత వరకు నాకు ఇతరులతో నాకేం పని లేదు. So long as I have you, who is all జగత్తే నాకు అక్కరలేదు. I don't care for the world. I don't want anyone else. విద్యహేళువనీనే బుద్ధి కలిಸುವವನೀನೆ ఉద్ధారక జనక స్వామినీనే ಮುತ್ತು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀವಿದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನಗೇತರ ಭಯ ಓ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬಡವ ನಾನ್ಯಾಕೆ పరదేశి నాన్యాకే. నేనెందుకు పరదేశి అవుతాను? నేనెందుకు దరిద్రుడు అవుతాను? నేను దరిద్రుడే కాదు, నేను మహాశ్రీమంతుడను. I am the wealthiest one. I am not poverty stricken. I am not forlorn. I have got you as my Lord. కృష్ణ, నీవు ఒక్కడు ఉంటుంటే నాకు ఈ లోకంతో నాకు అక్కర్లేదు. Krishna, if I have you as mine, I don't need నీవుగానే ఉండాలి, నేనుగానే ఉండాలి. You should remain as you are. మన ఇద్దరికి ఉన్న సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం అనేది ప్రేమ, అది కరెంట్. But there should be always this current of love. బల్బుకి ఏ విధంగా కూడాను వైర్ ఉంటే ఏ విధంగా కూడాను ఆ యొక్క బల్బు ప్రకాశిస్తుంటారో అదే విధంగానే నీకు నాకు మధ్యలో ఈ ప్రేమ అనేటువంటి వైర్ ఉండాలి. ఇది మాత్రం ఎడబాయటానికి వీలు కాదు. There should be this wire of love between you and me, so that I can always shine with your love. There should not be any day when I am deprived of this ఈ kind of సృష్టి కంటే love. ఎవరు కారణం? Who is responsible for this నీవే entire కారణం. creation? You are responsible. నీకంటే వేరొకరు మరొకటి లేడు. There is none other than you. చిత్రకారుడము నీవే, You are the painter. కవిత్వము నీవే. You are the poet. చిత్రంబులు త్రైలోక్య పవిత్రంబులు, భవనతార విత్రంబులు, సన్మిత్రంబులు, ముని జన వన పౌత్రంబులు, విష్ణుదేవు చారిత్రంబులు అన్నాడు. భగవంతుని యొక్క చిత్రములు ఎంత విచిత్రములు. ఇది ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా చక్కగా విచారణ చేస్తే మన ఒక భారతదేశంలోనే ఇప్పుడు 80 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉంటున్నారు. The miracles and the actions of the Lord are extremely enjoyable. ఈ 80 మంది కోట్ల జనం లోపల ఒకడు ఉండినట్టు ఇంకోడున్నాడా? లేదు, ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుండాలి. For example, in India there are 80 crores of people, but there is difference between each one. ఇన్ని విధములైనటువంటి భేదములు సృష్టించినటువంటి వారు ఎవరు? Who has been able to create? ఏ సైంటిస్ట్ అయినా సృష్టించగలడా? Can any scientist create? ట్విన్స్ ఇద్దరుగా వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళలో వాళ్ళకు కొంచెం పండైన భేదం ఉంటుంది, కండైన భేదం ఉంటుంది. Even in twins, there is some difference or the other in their features. ఇన్ని విధములైనటువంటి యొక్క భేదములుగా సృష్టించి ఇన్ని రకమైన చిత్రకారుడు ఒక భగవంతుడు తప్ప మరొకటి లేదు. Only God can be such a creator who can always make everything unique. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರಿರೆದರೆ ಯಾರು? ఒక కొండలో రాతిపైన పుట్టినటువంటి ఒక వృక్షములకు అక్కడ ఎవరైనా పాతి చేసి నీరు కట్టి ఎరువు వేసి ఆ వృక్షాన్ని పెంచారా? ఆ రాతిపైన పుట్టినటువంటి వృక్షాన్ని కూడా నువ్వు ఎంత అభివృద్ధిగా ఉంచుంటావు. Who is the person who has watered the tree on the top of the hillock on a rock? It is only you who have provided and fostered that tree. None else. ಪಿಂಚವನು ಬರಿದವರ್ಯಾರು ನೆವಲಿಗೆ ಪಿಂಚವನು ಬರಿದವರ್ಯಾರು పవళదాలతగే కెంపిట్టర్యారు. ఒక పచ్చని చిలుకకు ఎర్రని మూతి పెట్టింది ఎవరు పెట్టారు? దానికి ఎంత బాగా మంచి మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఈ యొక్క నెమలి ఉంటుండాలి. ఈ నెమలి యొక్క రంగులు ఎంత పవిత్రంగా, ఎంత షైనింగ్ గా, ఎన్ని విధమైన ఆనందంగా ఉంటుండాలి ఈ రంగులు. ఈ రంగులు ఎవరు వేశారు? నీ సృష్టియే. Who has given these beautiful colors and paints for the feathers of a peacock? Who has made the tip of the beak of a red parrot, a green parrot with that red dot? ఈనాడు ఏదైనా ఒక దానికి పెయింట్ వేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా కనిపిస్తుంది అప్పుడే. Today if you take any painting, you can just భగవంతుని సృష్టి అంతా ఇప్పుడు సహజము సహజము సహజం. But God's creation is most natural. ఇది మరొకరి చేత సాధ్యం కాదు. It is impossible for anyone to do it. కళ్ళెన్నల్లి హుట్టిద
ಕೂಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರ್ಯಾರು. రాతిలో పుట్టినటువంటి కప్పకు అక్కడనే ఆహారంతో అందించేది ఎవరు పోయి అందిస్తున్నారు? మీరు కాదా? Who has been able to provide food for the frog inside a rock where it has taken its birth? ఈ విధంగా కూడాను ఆ యొక్క మధ్వాచార్యులు చక్కగా భగవంతుని వర్ణించుకుంటూ అతనే నేను. In this stream, Madhvacharya described the Lord and said that Lord is separate from me. మాస్టర్, నేను సర్వెంట్. He is master and I am the servant. అతని బింబము, నేను ప్రతిబింబము. He is the object, I am only a reflection. అతని సౌండ్, నేను రీసౌండ్. He is sound, I am resound. ఈ విధమైనటువంటి రెండుగా ద్వైతంగా విభజిస్తూ వచ్చాడు. In this stream, he brought about ద్వైతంలోనే అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, అద్వైతాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. He was able to enjoy infinite joy and infinite non-duality. ఈ లోకములకు అనేక మంది దానిని ఇష్టపడుతూ వచ్చారు, అనేక మంది దీనిని ఇష్టపడుతూ వచ్చారు, మరికొంతమంది ఇంకో దాన్ని ఇష్టపడుతూ వచ్చారు. అవే మతం లోపల శంకర మతము, రామానుజ మతముని, ఈ యొక్క మధ్వాచార్య మతం, ఇవి కొన్ని కొత్త మతాలు కూడాను వ్యక్తిగతమైనవిగా అభివృద్ధిగా వస్తూ వచ్చాయి. The religion associated with Shankara, with Ramanuja and with Madhva developed because each one had his own liking among the people. ఇది ప్రవక్తల యొక్క సృష్టి. These are created by process. కానీ హిందూ మతం అనేటువంటి ఎవరి చేత సృష్టింపబడినటువంటిది కాదు. But Hindu religion is not founded by anyone. హిందూ అనగా కేవలము ఒక భారతదేశం యొక్క పేరు సంబంధించినటువంటి కాదు. Hindu really does not mean that ఇది సర్వుని యొక్క సుక్షేమమును కూడా కోరేటువంటిది. This aspires the welfare of all human beings. అందుకోసమని చెప్పారు, హిమ్ అనగా హింస, దు అనగా దూరం, హింసకు దూరంగా ఉండేటువంటిది హిందూ దేశము అని. Hindu country refers to the nation which is free from violence, which is హిందూ, హింసకు దూరంగా ఉండేటువంటిది, being distant from violence. కనుకనే ఆనాటి నుండి నేటి వరకు కూడాను అన్ని దేశం యొక్క క్షేమాన్ని, అన్ని ప్రాణుల యొక్క అభివృద్ధిని కోరుతూ వస్తున్నటువంటిది ఒక హిందూ మతమే. It is only the Hindu religion, right from the ancient days till now, which has always wished the welfare of దీనిని సనాతన మతము అని చెప్తూ వచ్చారు. This also has been described as Sanatana. దేనికోసం సనాతనం అన్నారంటే దీనిని ఒక సృష్టించేటువంటి వ్యక్తి లేడు. Why is this name given? There is no founder for this. దీనిని ఎప్పుడు వచ్చింది అనేటువంటి డేట్ లేదు. There is no date of the origin of కానీ మిగతా మతములకు కొన్ని కాలములకు నిర్ణయం అవుతుంటాయి. But for all the other religions, a time is. అయితే హిందూ మతం లోపల కఠినమైనటువంటి కట్టుబాట్లకు లొంగిపోతూ వచ్చింది. But Hindu religion is based on very strict. ఆ కట్టుబాట్లు ఉండటం చేతనే ఈనాటి వరకు కొన్ని భారతదేశంలో ఈ సనాతన ధర్మంలో కదిలించేవాడు కానీ అదిలించేటువంటి వాడు కానీ లేడు. There is no one who could shake and who could destroy this particular religion because it is based upon. ఇది కేవలం పెరిగేటువంటిది కానీ తరిగేటువంటిది కానీ కాదు. This is not one which is going to grow or అన్ని దేశములకు సంబంధించినటువంటిది ఈ మతం. This belongs to all the nations. అందరి మానవులకు సమన్వయమైనటువంటి ఈ మతం. This religion is applicable to all human beings. కనుక క్రిస్టియన్స్ అని కానీ, ముస్లింస్ అని కానీ, బౌద్ధులని కానీ, జొరాస్ట్రియన్ కానీ, సిక్కులని కానీ, పార్సీలని కానీ ఈ విధంగా ఏమాత్రం కూడాను భేదములు పెట్టుకోకూడదు. Therefore, we should not have any kind of difference between on the basis of that one is Sikh, one is Muslim, one is Zoroastrian, and that kind of based upon the religion. కనుక వీటికి పేర్లు ఉంటే ఉండుకోని. Let there be names. విద్యార్థులు మాత్రం ఇట్టి భేదమునికి ఎట్టి అవకాశం అందించరాదు. Students should never give room for అన్ని మతములను కూడా గౌరవించాలి. Respect all religions. ఎందుకంటే నీ మతంలో ఏది ఉందో ఇంకా ఎదురు మతంలో అదే ఉంటుండాలి. The reason is whatever you నీ మతాన్ని నీవు అనుసరిస్తూ గౌరవిస్తూ పోయిందంటే ఒకరినొకరు విమర్శించిన అక్కర్లేదు కదా. If each one follows one's religion, there is no need. హిందూ అని నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు, నీ మతాన్ని నువ్వు గౌరవించడం లేదు. You call yourself Hindu, but you do not respect your own religion. ఈనాడు ఇస్లాం మతం అని అంటున్నారు, కానీ ఆ మతాన్ని వాళ్ళు గౌరవించడం లేదు. Today people call that they belong to Islam, but they do not really respect. క్రిస్టియన్ మతం అంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఆ మతాన్ని గౌరవించడం లేదు. People call they are Christians, they are not respecting. నిజంగా వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసములు ఈనాడు మార్పులు చెందుతూ పోతున్నాయి. There are differences in understanding and following of the religion these days. తోటి మానవుల చేత సోదర మానవునిగా నీవు ప్రవర్తించి జీవించు అని ఇస్లాం మతం. Islam tells, treat every other human being as your brother
and conduct కానీ yourself in వారు ఆ that విధంగా నడుచుకుంటున్నారా? But do people conduct in that light? No. లేదు. No, certainly not. క్రిస్టియన్ మతము ఒక చెంప కొట్టే రెండో చెంప అందించు అని అంత సహన భావాన్ని నిరూపించాడు. Christianity is teaching forbearance. If anyone slaps or కానీ ఈనాడు so the other. నిర్దాక్షిణ్యంగా బాంబు కనిపెట్టి నిరపరాధులంతా కూడా ఒక్క నిమిషంలో భస్మం గావిస్తున్నటువంటిది ఎవరు? వారు క్రిస్టియన్స్ కాదా? Are not the Christians who are destroying with the help of atom bombs in the name of కాబట్టి వారి వారి మతమును వారు ఊడుకుంటున్నారే కానీ ఆచరించడం లేదే. they claim a particular religion. But they are not ఎవరి practicing it. మతమును వారు గౌరవించడం చాలా మంచిది. Each one should respect his own religion. ఇతర మతములు కూడా నువ్వు గౌరవించడం మంచిది. Respect others' religions ఒకవేళ also. గౌరవించడం నీకు ఇష్టం లేనప్పుడు ఊరుకుండు, అంతేగాని దాన్ని విమర్శించవచ్చు. If you do not want to respect, does not matter. Don't ఈ criticize. విధమైనటువంటి విశాల భావాన్ని పెంచుకోవటమే ఈనాటి విద్యార్థులు యందు అత్యవసరం. Students should develop that kind of respect. This is a very important thing which students ఈనాటి develop. విద్యార్థులే భావి భారతోద్ధారకులు. Today's students are going to be tomorrow's ఎవరి citizens. ఎందుకు కానీ ఎట్టి మతం నందు కానీ దేశం కానీ భేదం కానీ మీరు పాటించరాదు. Do not observe any difference or any hatred against any religion. అన్ని మతములు ఎందుకు ఉండేటువంటి సారం ఒక్కటే అని నేను తీసుకో. Remember that the essence of all religions is one and the ఇదే same. సనాతన ధర్మము. And that is Sanatana Dharma. మీకు అందరికీ తెలుసును. All of you know. ఒక్కొక్క ముసంబి తీసుకుంటారు, You take, కొంత జ్యూస్ తీస్తారు, you take an orange fruit కుళ్ళిపోయిన రసము తీస్తారు, and you get ఇంకా juice out కాయగా of it. ఉన్నటువంటి రసము తీస్తారు, You get juice even from, పరిపక్వమైనటువంటి యొక్క పండు నుంచి రసం తీస్తారు, you get juice even from బాగా పండైన రైతుల నుంచి కూడా రసం తీస్తారు. fully ripe fruits. అన్ని రసములు చేరుస్తారు. అన్ని రసములు ఒకటి పండవు. అన్ని రసములు చేర్చేసి ఒక రెక్స్ అని ఒకటి ఇంకా పెట్టేసేస్తారు. అక్కడ ఒక్కొక్క పండు రసం ప్రత్యేకంగా ఉందా? You mix all the types of this juice from various fruits and you call it rasa. Can you identify one from the other? అన్ని రసములు కరుణారసములే. All the juices are basically the juice of kindness. అందులో ఏ ద్వేషరసం కానీ, ఏ దుఃఖరసం కానీ, ఏ శోకరసం కానీ లేదు. In this juice of kindness, there is no juice of sorrow, hatred. విడివిడిగా తీసుకున్నప్పుడు పుల్ల రసం ఉంటుంటాయి, తీయ రసం ఉంటుంది, ఒగరు రసం ఉంటుంటుంది, ఇంకా కుళ్ళిపోయే రసం కూడా ఉంటుంటాయి. When you take these juices separately, there could be sweet అన్ని and రసములు bitter. చేరేటప్పటికి అది కరుణారసంగా మారిపోతుంది. When you mix all these types of juices, it becomes juice of kindness. మార్గాల లోపల కూడా వేరువేరుగా ఉండవచ్చును. Crops may be different. కనుకనే మార్గాలు వేరువేరుగా ఉండినంత మాత్రం దానిలో నుంచి మాధుర్యం ఏమాత్రము మార్పు రాదు. Just because paths are different, the sweetness which they can confer on you would not be different. చెరకు వంకర పోతే తీపుకు వంకర ఉంటుందా? The sugar cane may be crooked, but can the juice be crooked? అది ఎప్పుడు ఒకే రకంగానే ఉంటుంది. But that should always be sweet. అదే విధంగానే నీ బుద్ధులు ఈ విధంగా వంకరగా ఉండవచ్చునే కానీ మతములలో ఏ విధమైనటువంటి దోషములు లేవు. Your thinking may be crooked, but there are no differences between religion and religion. మతములన్నీ వేరు మార్గము ఒక్కటే, వస్తదేశము వేరు వస్తువు ఒకటే. The religions are different, but the path is the same. The clothes are different, but the material is the same. శృంగారములు వేరు బంగారమొక్కటే, పశుల వన్నెలు వేరు పాలు ఒకటే. The ornaments are different, but the gold is one. The cows are different, but the milk is one. జీవ జంతులు వేరు జీవుండు ఒక్కడే. The living beings may be different, but the indwelling Lord is one. జాతి నీతులు వేరు జన్మమొకటే. The caste and religion may be different, but birth is one. ఒకరు తల్లి గర్భం నుంచి రావటం, మరొకరు ఆకాశం నుంచి చక్కర ఉట్టిపట్టడం, ఇవంతా ఏం లేదు. అందరూ జన్మంలో సమానులే. All people come from the womb of the mother. One does not drop down from the sky and the other does not come from the womb of the mother. కనుకనే దైవత్వాన్ని మనం పొందాలంటే ఒకే దివ్యత్వం ఉండేటువంటిది. If you want to attain God, there is only ఆ one divinity. దివ్యత్వం అన్నింటి ఎందుకు కూడా ప్రతిబింబిస్తూనే ఉంటుండాలి. The divinity is reflecting itself. in ఒక్కొక్క all మతము religions. అనేటువంటి ఒక్కొక్క పాత్ర వంటిది. The religions may be compared to vessels. ఆ ఒక్కొక్క పాత్రలో కూడాను సూర్యుడు అన్ని పాత్రలోనూ ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఒక దివ్యత్వం. The one
sun reflects himself in different vessels. పాత్రలకు విలువలు తగ్గవచ్చు ఎక్కవచ్చు. There may be differences in value of the కానీ vessel. ఆ పాత్రను ప్రతిబింబించేటువంటి యొక్క సూర్యునికి విలువ ఎక్కించడానికి తగ్గించడానికి వీలు కాదు, సమత్వంగానే ఉంటాడు. But the reflection of the sun which you find in the vessel is the same and equal. There is no difference in the ఈనాటి value. సంకుచిత హృదయమైనటువంటి వారు ఏ రీతిగా భావిస్తున్నారంటే, Today the narrow-minded ones are thinking in a ఒక narrow-minded way. పాత్రలో ఆయిల్ ఉంటుండాలి, తైలం. There is oil in a particular ఆ vessel. తైలంలో చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు. The reflection of the moon ఆ is seen. చంద్రుడు తైలంలో కనిపించకుండా చేయాలంటే ఏం చేస్తాడు? If you want to make the reflection not seen, మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు ఆ పాత్రను నిప్పులో పెట్టి కాల్చుతూ వస్తుంటాడు. a foolish one starts keeping this particular vessel on fire and కానీ boiling it. వివేకవంతుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ ప్రతిబింబానికి మూల కారణం ఏమిటి? తైలము. But a wise one knows that the reflection is on account of the oil. తైలమును తీసేసిస్తే దీని యొక్క ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఉండదు. Remove the oil, the reflection goes. పాత్రను ఎంత కాచినా ప్రయోజనం లేదు. There is no need for heating the అదే vessel. రీతిగా మన దేహం ఒక పాత్ర. In the same way, this ఈ physical దేహ body is పాత్రలో a vessel. ప్రతిబింబించేటువంటి దాన్ని మనం దూరం చేయాలనుకుని దేహాన్ని అనేక రకమైన హింసలు పెడుతున్నాం. We are merely giving trouble to this physical body. ఏమిటి ఆ హింసలు? What are the types of ఉపవాస వ్రతాలు. fasting? తిండి తినకుండా Not taking food. ఏదో దేవుడి వ్రతములని చెప్పుకోవటము, శరీరాన్ని కుంగ చేసుకోవటం, తద్వారా బలహీనత కావటం. ఈ బలహీనం వల్ల మనసు యొక్క బలహీనత కూడా తగ్గిపోవటం. In the name of doing vrata, fasting, making the physical body weak, నిజంగా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణానాం సమాజ్. అహం వైశ్వానర, నీ యొక్క ఉదయంలో నేను వైశ్వానరుడుగా ఉంటున్నాను. recognize the fact that in your own stomach, he is the form of Vaishnava. భగవంతుడికి అందించినట్టుగా భావించు. Whatever you partake, you ఇది think ఎంత that it is offered to the పవిత్రమైపోతుంది. Lord. Everything becomes నేను sacred. తింటున్నా అనేటువంటి అహంభావంతో తినవద్దు. Give up the feeling that you are partaking. తన నుంచి వస్తున్నది అహం వైశ్వానరో భూత్వా, నేను ప్రతిభూతములందు కూడా వైశ్వానుడిగా ఉంటున్నాను. God is declaring that he is in the form of Vaishvanara in every living being. కనుక ఆ భావంతో ఏది వేసినప్పటికీ భగవంతుడికి నేను నైవేద్యంగా అందిస్తున్నాను. If with that feeling of నాలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడే దీనిని ఆరగిస్తున్నాడు. it is God who is within me is partaking this. జీర్ణకోశాన్ని ఉదరం చేర్చిన ఎవరు చేర్చినారు ఈ జీర్ణకోశాన్ని మన ఉదరంలో? Who has put this digestive system inside your జనన stomach? మరణాలు ఎవరిచే కలుగుతుండే? By whom is birth and death taking place? దానిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Recognize this truth. అదే మానవుని యొక్క వివేకం. That is real wisdom. అట్టు లేకుండా ఏదో ఏకాశి ఒక రోజు, ఉగాదికి ఒక రోజు ఉపవాసాలు ఉండటము, 3-4 దినములంతా కూడా ఏమి తీసుకోకుండా పోవటం, తర్వాత దానికి డబ్బులుగా తీసుకోవటం. Without realizing this, once in 15 days, observing fasting and ఇంకా immediately కొంతమంది మూర్ఖులంతా ఉంటారు. ఇదే మూఢాచారాలు అనేటువంటిది. there are a few foolish ones who are మధ్య మతం లోపల భీష్మేకాదశి అని వస్తుంది. in the religion of Madhva, there is one day, భీష్మేకాదశి అంటే చాలా కఠినమైనటువంటి ఒక వ్రతం అది. భీష్ముడు అనగా కఠిన వ్రతమును పూనుకున్నాడు కదా, అదే రీతిగా ఒక కఠినమైనటువంటి ఒక ఉపవాస వ్రతం. then 11th day in the fortnight Ekadasi in the name of Bhishma. ఏమిటి ఆ ఏకాదశి అంటే తనకు వచ్చినటువంటి ఉమ్మిని కూడా మింగకూడదు, అంత వ్రతం. The parents observed on the days that you should not even swallow the saliva which comes from the mouth. దాన్ని కూడా మింగకూడదు. You should not swallow that. అట్లా 3 దినములు వ్రతం చేస్తారు. People live like that for 3 days. 4వ దినము చక్కగా భోంచేస్తారు. The 4th day they will feast well. ఈ మతం లోపల ఒక పద్ధతి ఉంటుండాలి. In this religion there is a మధ్యమ మత సిద్ధాంత పద్ధతిలో బిడిబేడి బిట్టు కెడబేడి కెడదు సిడిబేడి అని. మధ్యమ మత సిద్ధాంతం అంటే దాన్ని వదలవద్దు. Don't give up this particular principle of Madhva religion. బిడిబేడి బిట్టు కెడబేడి, దాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు చెడిపోవద్దు. Don't come to ruin by giving it up. చెడిపోయి తిరిగి దాన్ని మరి పట్టవద్దు. Once you give it up, don't catch it and don't hold it ఇది on. వాళ్ళ యొక్క భీష్మ తత్వం. This is the principle of Bhishma. చాలా మంచిదే. It is excellent. అయితే విడవద్దు, Then don't give up. విడిచి తిరిగి పట్టుకోవద్దు. Once it is given up, don't hold it on again. కనుక ఆ పద్ధతులంతా నీవు చక్కగా ప్రవర్తించు. Observe all these things. All right. అయితే కొన్ని బలహీనతలంతా ఉంటాయి. ప్రతి మతంలో కూడా ఉంటున్నాయి.
There are a few weaknesses. Of course, that is common for every religion. peacemakers కి ప్రారంభిస్తారు. These people, they start this Bhishma Ekadasi. వాళ్ళ పని అంతా ఏమిటి తెలిసినా, Do you know what they do? పిండిని రుబ్బటము, Grinding wheat, దోశకు తగినటువంటి ఏర్పాట్లంతా చేసుకోవటము, preparing themselves ఈ well, 3 దినంలో దాని యొక్క పిండి అంతా చక్కగా మాగబెట్టటము. and making every preparation for these 3 days. 3 దినాలు అయిపోయిందంటే చక్కగా అది ఉప్పొంగుతుంది, పొంగుతుంది అది దోశ. And when the third day, this flour becomes soft, and దీనినే కొన్ని పదముల్లో చెప్తూ ఉంటుంటారు. this spelling of this particular thing has been described in certain words. ಮಾಡಿದ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದುತ್ತಿಂದೇವು 40 దోసి. ఏకాదశి అని చెప్పి 40 దోశలకు పిండి కలిపించుకుంటారు. In the name of Ekadasi, they have mixed flour to make 40 dosas. ఇంక ఎందుకు ఈ యొక్క ఏకాదశి చేయాలి? What type of Ekadasi is this? అయితే అందరూ కాదు, కొంతమంది అట్లా ఉంటారు. All people don't do this. Only a few people do like this. ఇంకా వైష్ణవులు ఎందుకు కూడా ఇదే పద్ధతి ఉంటుండాలి. Even among Vaishnavas, this kind of thing. ఈ వైష్ణవ అంటే ఏమిటి దీని అర్థం? What is the meaning of Vaishnava? విశ్వవ్యాపకత్వమైనటువంటి ఒక దివ్యత్వాన్ని చింతించడమే వైష్ణవత్వం. Thinking of the all-pervasive aspect of Vishnu. విష్ణువుడిగా సర్వవ్యాపకుడు. Vishnu refers to all-pervasive one. అనంతమైన అంగములతో దేశం ఒక లోకంలో దిగి వచ్చినటువంటి వాడు. He is the one who has descended on earth with innumerable number of limbs. కనుక ఎక్కడ చూసినా అతనే ఉంటుండే. Wherever you see, you can find him. కనుక ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినటువంటి వాడు ఈ భేదములు ఎందుకు? If people have believed in this, why should they? కనుక అన్ని మతములు ఎందుకును కొన్నిటిని విశ్వసిస్తున్నారు కానీ విచారణ ద్వారా, వివేకం ద్వారా అనుభవించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. In every religion, people are prepared to believe blindly, but they do not inquire properly to find out the real truth. విద్యార్థులారా, They are students. ముఖ్యంగా ఈ మత భేదములు మీరు పెట్టుకోకండి. Do not develop అన్ని different మతములు ఎందుకు religions. ఉన్నటువంటి దైవం ఒక్కడే. God, which is accepted by all religions, is one and the same. అట్టి భావం చేత అన్ని మతములను కూడా గౌరవించండి. Respect all religions with this feeling. అన్ని మతముల యొక్క సారము ఒక మతమునందే మీరు అనుభవించండి. The essence of all religions may be experienced in the way that వాదోపవాదములకు మీరు పూనుకోకండి. do not give room for arguments and counter arguments. మీరు ఒక మతమును మరొక మధ్యగా విమర్శించకండి. Do not criticize others' ఈ religion. దూషణ అనేటువంటిది చాలా ప్రమాదం. Criticism is rather dangerous. నీవు ఏదో ఒక మతమును దూషిస్తున్నావని చెప్తున్నావు కానీ నీ మతాన్ని నీవు దూషించిన వాడవుతావు. When you criticize someone else's religion, you are criticizing your own religion. అందరికీ ఒక నమస్కారం చేయండి. Offer namaskar. నమస్కారం కేశవం ప్రత్యేకించటే అందరికి చేసిన నమస్కారం నా కేశవునికే చెల్లుతుంది. The prostrations offered to everyone will ultimately reach Keshava alone. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క సమభావం చేత With that feeling ప్రేమ of భావాన్ని పెంచుకొని develop feeling of love, విశాలత్వం చేత develop broad-mindedness, విశ్వాన్ని విశ్వసించి believe in this world, విశ్వత్వాన్ని పొందండి. and attain Vishnutva. ఇదే మతం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సంబంధమైనటువంటి యొక్క సారం. This is the very essence of all the religions. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి భజన బినా శాంతి నహీ, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं।
हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना